والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محمد سے محبت کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے محبت کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ سامعین محترم و مکرم، وقت انتہائی مختصر ہے، میں بلا کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ آج کا موضوع سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس کے ساتھ بھی مصافحہ فرماتے اس کی ہاتھوں سے ایسی خوشبو آتی، شخص سمجھ جاتا تھا کہ اس کے ساتھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اگر آقا کسی گلی سے گزر جاتے، کوئی شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنا چاہتا یا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ اسی خوشبو کے پیچھے چلتا چلتا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پا لیتا تھا۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا ہے کہ حضرت عائشہ اماں جان بتلائیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس شخص نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا سارا کا سارا قرآن میرے پیغمبر کی سیرت ہے، شروع سے لے کر آخر تک میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ الحمد کو دیکھ میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ سورۃ البقرہ میں الف لام سے میم سے مراد محمد ہے، آگے چلیے سورۃ النساء سے مراد محمد ہے، سورۃ المزمل سے مراد محمد ہے، سورۃ المدثر سے مراد محمد ہے، تاسین طٰہٰ یاسین سے مراد محمد ہے، والضحیٰ سے مراد محمد ہے، انک لعلی خلق عظیم سے مراد محمد ہے، والضحیٰ سے مراد محمد ہے، الم نشرح سے مراد محمد ہے۔ سارا کا سارا قرآن محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس روح عرض میں، اس دنیا میں دو ایسے لوگ ہیں، دو ایسے شخص ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جی بھر کے دیکھا ہے۔ پہلا شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو غار میں جی بھر کے دیکھا ہے۔ اس کی آنکھیں مبارک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 دن 3 رات مسلسل دیکھتی رہیں۔ اس کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ وہ کائنات کی مقدس ہستی ہے، وہ کائنات کی مطہر ہستی ہے، وہ کائنات کی پاکیزہ ہستی ہے، جنہوں نے پیغمبر کو جی بھر کے دیکھا ہے۔ صدیق نے دیکھا ہے پیغمبر کو، حضرت عائشہ نے دیکھا ہے پیغمبر کو، عائشہ نے دیکھا ہے کہ پیغمبر سجدہ کیسے کرتے تھے، عائشہ نے دیکھا ہے پیغمبر نماز کیسے پڑھتے تھے، عائشہ نے دیکھا ہے پیغمبر تبلیغ کیسے کرتے تھے، عائشہ نے دیکھا ہے، عائشہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے پیغمبر مسواک کیسے کرتے تھے، عائشہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے پیغمبر اپنوں سے کیسے ملتے تھے، عائشہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے پیغمبر غیروں سے کیسے ملتے تھے، عائشہ کی آنکھوں نے دیکھا ہے پیغمبر
अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ के इस्तकबाल में कैसे खड़ा होते थे। हज़रत आयशा की आँखों ने देखा है, हज़रत आयशा की आँखों ने देखा है उमर बिन ख़त्ताब के इस्तकबाल के लिए कैसे खड़ा होते थे। आयशा की आँखों ने देखा है हज़रत उस्मान के इस्तकबाल के लिए कैसे खड़ा होते थे। हज़रत आयशा की आँखों ने देखा है अलीजुल मुर्तज़ा के मकाम के लिए, अलीजुल मुर्तज़ा के इस्तकबाल के लिए कैसे खड़ा होते थे। हज़रत आयशा की आँखों ने देखा है हज़रत अमीर मुआविया के इस्तकबाल के लिए कैसे खड़ा होते थे। हज़रत आयशा की आँखों ने देखा है कि तलहा, साद, सईद, ज़ुबैर के इस्तकबाल के लिए कैसे खड़ा होते थे। मुफ्तियान करम, उलमाए करम, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक ये बात तय है इस मुल्क पाकिस्तान में जिसकी अक्सरियत होगी उसकी अक्सरियत का लिहाज रखते हुए उसके मुक़्तदर इदारों का, उसके मुक़्तदर शख्सियत का, उसके मसाजिद का, उसके मदारिस का लिहाज रखा जाएगा, एहतराम किया जाएगा। आज पाकिस्तान की धरती पर सहाबा लावारिस क्यों हैं? आज पाकिस्तान की धरती पर हज़रत आयशा की इज़्ज़त लावारिस क्यों है? पाकिस्तान की धरती पर सिद्दीक़ लावारिस क्यों है? पाकिस्तान की धरती पर उमर लावारिस क्यों है? पाकिस्तान की धरती पर उस्मान लावारिस क्यों है? पाकिस्तान की धरती पर अलीजुल मुर्तज़ा लावारिस क्यों है? पाकिस्तान की धरती पर हज़रत अमीर मुआविया लावारिस क्यों है? पाकिस्तान की धरती पर साद, सईद, तलहा, ज़ुबैर जन्नत की सर्टिफिकेट दुनिया में हासिल करने वाले लावारिस क्यों है? हज़रत आयशा की शान पर, हज़रत आयशा की ज़ात पर, हज़रत आयशा की इज़्ज़त पर आए रोज़ हमले क्यों होते हैं? जिस तरह कुरान पर इनकार करने वाला, कुरान पर यकीन न रखने वाला, इसी तरह पैगंबर के तमाम सहाबा पर यकीन न रखने वाला, हज़रत आयशा की शान को ना मानने वाला, जिस तरह कुरान को ना मानने वाला इस्लाम से निकल जाता है, इसी तरह सहाबा और अहले बैत का इनकार करने वाला इस्लाम से निकल जाता है। मेरे और आपके लिए यही सबक है कि हम एक छोटे सी मदरसे से निकलकर, मेरे और आपके लिए सबक है हम तालिब इल्मी के ज़माने में, मेरे और आपके लिए सबक है हम ये अहद कर लें, मेरे और आपके लिए सबक है अपने अकाबिर को देखते हुए, अपने असलाफ को देखते हुए, उनके तरीके और सलीके पर चलते हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त का डंका भी जा बजा बजाएं। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों का डंका भी जा बजा बजाएं। जिस तरह पाकिस्तान के कानून और आइन में ये बात तयशुदा है, पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वाला, पैगंबर को नबी आखिरुज़्ज़मान ना मानने वाला, जिस तरह कायनात का काफिर है, ये वक्त हम लाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी कोशिशों से, आपकी काविशों से, आपकी मेहनत से ये वक्त आएगा जब पाकिस्तान की धरती में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का इनकार करने वाला, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज का इनकार करने वाला, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनात का इनकार करने वाला कायनात का बदतरीन काफिर लिखा जाएगा, कहा जाएगा। मेरे और आपके लिए ये रास्ता है, हमें अकाबिर ने रास्ता दिया है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें, अपने असलाफ की ज़िंदगी को देखें। सहाबा इकराम कटते चले गए, सहाबा इकराम ज़िबा होते चले गए, सहाबा इकराम बेशुमार कुर्बानियाँ देते चले गए, लेकिन पैगंबर का साथ नहीं छोड़ा। मेरे और आपके लिए सहाबा इकराम के साथ आइडियल है, मेरे और आपके लिए सहाबा इकराम के साथ नक्शा है, मेरे और आपके लिए सहाबा इकराम के साथ नमूना है। हम उन सहाबा इकराम को देखते हुए, सहाबा इकराम के पीछे चलते हुए, सहाबा इकराम की ग़ुलामी में, सहाबा इकराम की नौकरी में, सहाबा इकराम की चौकीदारी में कट जाएंगे, मर जाएंगे, ज़िबा हो जाएंगे, सहाबा की तरह सब कुछ छोड़ देंगे, सहाबा इकराम की तरह बच्चा कुर्बान कर देंगे, सहाबा इकराम की तरह घर बार कुर्बान कर देंगे, सहाबा इकराम की तरह
تمام تر سب چیزوں کو چھوڑ کر پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ امام ابو حنیفہ جس کی فقہ کو میں اور آپ مانتے ہیں، وہ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ایسے ڈٹ جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، ہم اسے امام مانتے ہیں، اسی امام کے پیچھے چلتے ہوئے تمام تر مشکلات تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت اور پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کی عزت کے لیے میدان عمل میں رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے ہم انشاءاللہ العزیز صحابہ کی عزت پر، پیغمبر کی عزت پر، بنات کی عزت پر، حضرت عائشہ کی عزت پر، حضرت حفصہ کی عزت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔